ان کے اس ثالث باب کے لیے سالانہ ختم پاک کے سلسلہ میں سجائی گئی دعا کریں اللہ تعالیٰ جل مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ جل پسمان گان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. عزیزان محترم، کامیابی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن جس کی دلیل بتا دے، جس کو اللہ کا قرآن کہہ دے کامیاب ہے، تو وہی انسان کامیاب ہے. وگرنہ دنیا کے لحاظ سے تو آج ہر انسان یہی سمجھتا ہے. آپ کسی تاجر سے پوچھ لیں کہ جس کی تجارت بہترین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا کامیاب ہوں. آپ کسی دنیا دار سے پوچھ لیں کہ جس کی جاہ و حشمت زیادہ ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، تو وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہوں. آپ کسی بھی فرد سے پوچھ لیں تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں کامیاب ہوں اور سرخرو ہوں. مگر اللہ تعالیٰ جل کا قرآن کن کو کامیاب کہتا ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے. سورہ مؤمنون اس کی پہلی 2 آیات کریمہ رب کائنات نے شرف نے قد افلح المؤمنون، سبحان اللہ، میں بے شک مومن کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، جو انکساری کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، تو ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، پتہ چلا کہ کامیابی ان مومنوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کی جبینیں اپنے مالک حقیقی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی رہتی ہیں، جو نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. مالک حقیقی سے کیے ہوئے وعدے کو وہ کبھی بھلاتے نہیں ہے. جو روز ازل وعدہ کیا تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی حقیقی رب ہے. تو جو وہاں پر وعدہ کیا تھا، دنیا میں آ کر جو اس وعدے کو یاد رکھتا ہے اور اس کو نبھاتا ہے، مالک حقیقی کے ساتھ وفا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو پھر کامیابی عطا فرماتا ہے. دنیا کی زندگی میں انسان آ کر جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی سچی اتباع کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی سچی اطاعت کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی سچی اطاعت کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان پاک پر عمل کرتا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا جوئلت قرۃ عین فی الصلاۃ او کما قال، ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب جو بندہ نماز ادا کرتا ہے نا، تو فرض تو رب کائنات کا ادا کرتا ہے، کیونکہ ہر مرد اور مسلمان مرد عاقل بالغ پر نماز پنجگانہ ہے. تو جو نماز ادا کرتا ہے فرض تو مالک کا ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جل کی بارگاہ سے وہ اپنے فرض کو ادا کر کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. مگر اس فرض کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں میرے آقا علیہ السلام کی ٹھنڈی ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کہ میرے غلام نے، میرے ماننے والے نے، میرا کلمہ پڑھنے والے نے رب کائنات کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، رب کائنات جل کا ذکر کر دیا، مالک حقیقی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر لیا. تو اس طریقے کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان پاک پر جو عمل کرتا ہے اور نماز کو باقاعدگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے، گویا کہ جو آقا علیہ السلام کے فرمان پاک کی جو ہے وہ تکمیل کرتا ہے. تو جب میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کی تکمیل ہو گئی تو سمجھ لے پھر ایسا انسان جو ہے وہ کامیابی کی منزل جو ہے اس کو عبور کرنا شروع کر دیتا ہے. اب نماز ادا کر لی، اب نماز کے بعد اپنی دنیاوی معاملات، انسان سچ بولتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچائی میں نجات ہے. سبحان اللہ، نجات، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، نجات دلاتا ہے. سچے بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور سچے بندے کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو سچا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، آخر میں بھی کامیاب ہے. مگر اس کے برعکس جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. تو جھوٹے بندے کو نہ رب پسند کرتا ہے، نہ رب کا حبیب پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و جل جلالہ. اور جھوٹے بندے کی دنیا میں بھی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں، بندہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، کہتے یار یہ بندے بہت غلط ہے،
ये कोई बंदों में बंदा है, ये तो इधर बात करते उधर झूठ बोल जाते, उधर बात करते इधर झूठ बोलता है, इसका कोई वकार नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसकी कोई कदर नहीं है। तो कदर किसकी है कि जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करके सच बोलता है, सच्चाई की दावत देता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की यूं तो बेशुमार सिफतें हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की एक सिर्फ सादिक और दूसरी अमीन, ये उस वक्त ही मशहूर हो गई थी कि अभी मक्का के काफिर कि जो मेरे हजूर का कलमा नहीं पढ़ते थे, जब आका अलैहिस्सलाम के सिद्क़ को देखा, हजूर की सच्चाई ईमानदारी को देखा, काफिरों को पर भी ईमान के पर भी आ गया। काफिर भी कहते थे हजूर सादिक भी, हजूर अमीन भी है। सुभान अल्लाह, दुनिया में माशाअल्लाह। सबसे बढ़कर अगर कोई सच्चा इंसान है तो वो मोहम्मद अरबी मक्की मदनी कुरैशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत है। और अगर दुनिया में कोई सबसे बढ़कर कोई अमानतदार है वो भी करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकत है। तो गोया कि जो इंसान सच बोलता है, अमानतदारी के साथ मामलात को हल करता है, जो रब्बे कायनात की बात में सजदारेज होता है और फिर हजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है, अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत रसूल के ढांचे में ढाल देता है, तो फिर उसकी शान क्या होती है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम बन गया, फिर वो जिस तरह इशारा करता है अल्लाह ताला उसी तरह उसके बारे न्यारे कर देता है। वो जो सोचता है अल्लाह ताला उसकी सोच के मुताबिक उस पर मेहरबानी फरमाता है। यूं कह लो वो जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में मकबूल फरमाता है। तो ऐसा इंसान जब दुनिया में रहता है वो रब्बे कायनात की बुरहान बनकर रहता है। लोग उसको देखते हैं तो कहते हैं देख लो मेरे हजूर का सच्चा आशिक आ गया, आका अलैहिस्सलाम का दीवाना आ गया, मेरे हजूर का सच्चा गुलाम आ गया। और जब ऐसा कोई मेरे हजूर का सच्चा आशिक जब दुनिया से जाता है तो दुनिया वालों की बारात इतनी शान वाली नहीं होती, अरे जितना आशिक का जनाजा शान वाला होता है। आशिक का जनाजा की ज्यादा बढ़कर इज्जत और शान वाला होता है। तो ऐसा बंदा जब कब्र में जाता है तो कब्र में जाकर मुनकर अनकीर आते हैं और सवाल करते हैं मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीन का, तेरा दीन क्या है। फिर करीम आका अलैहिस्सलाम की जलवागरी होती है, फरिश्ते पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, तू इस हस्ती के मतलब दुनिया में रहकर क्या कहा करता था। तो ये 3 सवाल होते हैं। अब वो बंदा कि जिसने दुनिया में रहकर अपने माल के हकीकी के वादे को पूरा किया, जिसने दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर की, जिसने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और हजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तबा की, तो फरिश्ते जितने सवाल पूछते हैं हर एक सवाल का जवाब वो दुरुस्त देता जाता है, वो कामयाब होता जाता है। वो कहते हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। करीम आका अलैहिस्सलाम को देखकर वो कहता है कि ऐ फरिश्तों इनके मतलब पूछते हो, अरे मैं तो मरकर यहाँ पहुंचा हूँ इस दिलरुबा के वास्ते, मैं तो कब्र में आई हूँ इसलिए कि कब्र में जाऊंगा हजूर का दीदार नसीब होगा। तो मैं दुनिया में रहकर इसी आका अलैहिस्सलाम की पाक सुन्नतों पर मैं अमल करता था, इनकी इत्तबा करता था कि आज अल्लाह ताला ने कब्र में मुझ पर मेहरबानी की, मुझे हजूर का दीदार भी कराया, हजूर की पहचान भी अता फरमाई। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा काल, वो कहेगा कि ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये असल में कामयाबी होती है, ये हकीकी कामयाबी है। फरिश्ते पहले तो क्या करेंगे, उस बंदे को जो है वो एक नज़ारा कराने के लिए जहन्नम की खिड़की खोलेंगे, जहन्नम की खिड़की खोलकर कहेंगे कि अगर तू इन सवालों का जवाब दुरुस्त ना देता तो तेरा अंजाम ये जहन्नम था, मगर तूने सवालों का जवाब दुरुस्त दिया, गोया कि तू कामयाब हो गया। जहन्नम की खिड़की बंद कर दी जाती है, अब जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। वो कहते हैं उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। वो जहां तक देखता उसकी कब्र जो है गुले गुलजार नजर आती है, 70 हाथ खुले उसकी कब्र जो है वो वसी और कुशादा हो जाती है। फरिश्ते कहते हैं अब तू सो जा, अब तू आराम कर, अब क़यामत तक तुझे कोई नहीं उठाएगा। जैसे पहले रात की दुल्हन जो होती है तो उसको उसके दूल्हे के सिवा कोई इसको नहीं जगाता, वो आराम से सेज पर लेटती है, फूलों की सेज पर बड़े आराम के साथ। उसकी दुनिया का पहला वो दिन होता है कामयाबी शान वाला। ऐ कब्र में आने वाले, तेरी कामयाबी का ये वो दिन है, अब तू आराम कर। दुनिया में तूने बड़ी मुशक्कतें की है, बड़ी तूने तकलीफें उठाई हैं, तूने रोजे भी रखे हैं, तूने नमाज भी पढ़ी है, तूने बड़ी बड़ी सोबतें भी उठाई हैं, तूने आका अलैहिस्सलाम की पाक सुन्नत पर अमल किया। तू अब अमल करके कब्र में आ गया, अब अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल देख ले। वो बंदा कब्र में आराम करता है, वो उस पर रहमतों का नज़ूल होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है हकीकी कामयाबी कि जिस इंसान ने दुनिया में रहकर
अमाल सालिहा कर लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तबा कर ली, दुनिया में मेहनत कर ली, तो इंशाल्लाह उसकी कब्र जो है वो उसके लिए गुले गुलजार हो जाएगी, उसके लिए वो रोशन हो जाएगी। वो गुप अंधेरी कब्र के जिसमें कोई खिड़की और कोई दरवाज़ा नहीं है, मगर अमाल सालिह की बरकत से, मेरे हजूर की मोहब्बत की बरकत से, आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से वो जो कब्र है अल्लाह ताला उसको कुशादा भी फरमा देता है और उसको नूर नाला नूर भी बना देता है। दुआ करें अल्लाह ताला मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का सदका और हजूर के गुलामों का सदका अल्लाह ताला हमारे मोहतरम भाई मुझे साहब की साहबजादी अल्लाह ताला उनकी कब्र को भी रोशन मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला अजल उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाई मतहरात और हजूर की प्यारी शहजादियों का अल्लाह ताला रोज़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सजा